दोस्तों देखते हैं तुहाडा भाग आड़ा देखते हैं दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला देखो की है कि अज दे भारत की भूगोलिक प्रबंधकी वंड की है। तो दोस्तों देखो इसका जिहड़ा सही उत्तर साडे सामने निकल कर आएगा, तुहानूं इत्थे दिखा देने थल्ले भी इत्थे आपां नोट किए हुए हैं। तो दोस्तों देखो अज दे जे भूगोलिक की प्रबंधकी वंड दोस्तों 29 राज और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। बट दोस्तों ये ओल्ड वाला वा, ठीक है जी, ये पहला सीगा। बट दोस्तों हुण जिहड़ा न्यू है लेटेस्ट डाटा की गल करिए तो हुण दोस्तों जिहड़ा हैगा 28 स्टेट्स ने ते 8 यूनीयन टैरीटरीज़ ने, मतलब 28 राज, ठीक है जी, तो अपनिया 8 यूनीयन टैरीटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। क्योंकि दोस्तों पहला जम्मू एंड कश्मीर वो राज सीगा, बट दोस्तों हुण उसनूं यूनीयन टैरीटरी बना दिता है। तो एक इत्थों घट जाएगा यानी कि 28, तो इत्थे दोस्तों एक वध जाएगा यानी कि दोस्तों 8, ठीक है जी। तो लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग जिवें तुसीं देख सकते हो 28 स्टेट्स और 8 यूनीयन टैरीटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, आप देख सकते हो दोस्तों लेटेस्ट डाटा वा ये, ठीक है जी। तो उस तो बाद हुण जिहड़ा अपना प्रश्न सीगा वो सीगा कि बई भारत विच जिहड़ी हैगी दरार घाटियां कित्थे स्थित हैं, ठीक है जी। तो दोस्तों भारत विच जिहड़ी हैगियां ने दरार घाटियां, ठीक है, तुहानूं इत्थे ही लै चलदे सीधा, इत्थों ईजी आ देखना। हाँ जी आपां इत्थों ही देख लैंदे क्योंकि उत्थे जाना दोस्तों बार बार थल्ले जाना औखा लग रहा। तो इत्थे दोस्तों तुहानूं दस दईए कि जिहड़ियां हैगियां दरार घाटियां आ देख सकते हो दोस्तों भारत विच जिहड़ियां हैगियां दरार घाटियां दोस्तों कित्थे स्थित हैं। तो दोस्तों भारत विच दरार घाटियां प्रायद्वीपी पठार विच पाईयां जांदियां हैं, ठीक है जी। तो उस तो बाद हुण अपना अगला प्रश्न की है, हाँ जी, तो इत्थे सीगे आपां, हाँ जी कित्थे सीगे, हाँ जी इत्थे सीगे। तो तीसरा प्रश्न है दोस्तों जेट स्ट्रीम किसनूं कहंदे हन। तो दोस्तों देखो जेट स्ट्रीम जिहड़ा हैगा वा वो किसनूं कहंदे हन। तो इसका आंसर है दोस्तों कि धरताल तो 3 किलोमीटर की उचाई ते बगन वाली उपरली हवा जो संचार चक्कर यानी कि दोस्तों उसनूं जेट स्ट्रीम कहंदे हन, ठीक है जी। तो उस तो बाद हुण अपना प्रश्न है कि स्वचालित निवेश का की अर्थ है। स्वचालित निवेश का की अर्थ है। तो दोस्तों इसका अर्थ तुहानूं दस दिंदे आ, हाँ जी। तो सारे ही क्वेश्चन नोट किए हुए हैं असीं, जिवें कि वह निवेश जिहड़ा दोस्तों आमदन उत्पादन अते लाभ विच दोस्तों परिवर्तनां तो जिहड़ा हैगा सुतंत्र हुंदा है उसनूं दोस्तों स्वचालित निवेश कहंदे हन। सार्वजनिक निवेश या फिर सरकारी निवेश आम तौर पर स्वचालित निवेश हुंदा है, ठीक है जी। तो हुण अगला प्रश्न की है अपना राजकोषीय नीति तो की भाव है। तो दोस्तों राजकोषीय नीति जिवें कि तुसीं देख सकते हो, राजकोषीय नीति तो भाव दोस्तों सरकार का आमदन खर्च और कर्ज संबंधी नीति नूं दोस्तों राजकोषीय नीति कहा जाता है, ठीक। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत के केंद्रीय बैंक का नाम लिखो। तो दोस्तों ये तो बच्चे नूं पता होना कि अपने भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। जिन्होंने पता है दोस्तों कमेंट बॉक्स के विच दस्सण, जिन्होंने नहीं पता है तो उन्होंने दस दईए कि जिहड़ा भारत का जिहड़ा केंद्रीय बैंक है दोस्तों वो है भारतीय रिजर्व बैंक, जिन्हों आपां RBI कहने हाँ, ठीक है जी। उस तो बाद अगला है अपना प्रश्न कि जेकर पंजाब के उत्तर विच हिमालय ना हुंदा तो यह किस तरह का इलाका हुंदा, ठीक है जी। तो सॉरी दोस्तों इसका जिहड़ा आंसर सानू नहीं मिल पाया, बट दोस्तों जिथे तक मैनू लगता कि खुश्क हुंदा, अगर तुहानू कोई अगर करैक्ट आंसर पता है इसका, ठीक है जी, तो कमेंट बॉक्स के विच दस सकते हो। तो अपना 8वां क्वेश्चन देखते हैं उलमा बारे तुसीं की जानते हो, ठीक है जी। तो उलमा दोस्तों, ठीक है जी, कौन सन कौन है, ठीक है जी। तो देखो दोस्तों उलमा दोस्तों मुस्लिम धार्मिक श्रेणी के नेता सन जो अरबी और धार्मिक सेहत के विद्वान सन, ठीक है जी। उस तो बाद अपना अगला प्रश्न है कि गुरु नानक देव जी की रचिया 4 बाणियां के नाम लिखो। तो दोस्तों देखो गुरु नानक देव जी के रचिया 4 बाणियां के नाम देख लेने दोस्तों। देखो गुरु नानक देव जी के दोस्तों रचिया 4 बाणियां सन जिवें कि वार मलार, वार मझ, ठीक है, वार आसा यानी जपजी और दोस्तों बार माह, ठीक है जी, ये सीगियां। तो उस तो बाद हुण अपना अगला प्रश्न है, हाँ जी, तो अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता दसो, ठीक है जी। तो देखो दोस्तों भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता तो दस दईए तुहानूं, देखो दोस्तों आ देखो भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता दसो। तो दोस्तों भारतीय संविधान दुनिया का सब तो वड्डे आकार वाला ते विस्तारित संविधान है। मौलिक अधिकार सब तो पहला दोस्तों किहड़ा जिहड़ी विशेषता कि मौलिक अधिकार संविधान के तीसरे अध्याय विच दोस्तों मौलिक अधिकारां की जिहड़ी है चर्चा की गई है। इस विच समानता जिहड़ी हैगी आ ते सुतंत्रता यानी कि फ्रीडम कह सकते हैं दोस्तों, तो धार्मिक आज़ादी, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संविधानिक उपचारां संबंधी अधिकार, सभ्याचारक और सिक्ख्या संबंधी अधिकार का विस्तार नाल वर्णन किया गया है। यही दोस्तों इसकी विशेषता है। उस तो बाद हुण अपना अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन की राज्य सभा की बैठक की प्रधानगी कौन करता है, ठीक है जी। तो देखो दोस्तों राज्य सभा की जिहड़ी हैगी बैठक की प्रधानगी किस वालों की जाती है, जिवें कि आप देख सकते हो कि राज्य सभा की बैठक की प्रधानगी कौन करता है। तो इसका जिहड़ा सही उत्तर आ जाएगा साडे सामने भारत का जिहड़ा हैगा उप राष्ट्रपति, ठीक है जी, ईडी इसका सही आंसर है। तो क्वेश्चन भी उपर देख सकते हो ईडी है, ठीक है जी। तो भारत का जिहड़ा हैगा उप राष्ट्रपति हैगा वही राज्य सभा की जिहड़ी हैगी प्रधानगी करता वा। तो एक होर क्वेश्चन नाल आ कि राज्य सभा का मैंबर बनने लई दोस्तों घट्टो घट्ट कितनी उम्र होनी चाहिए है। तो दोस्तों जिहड़ी हैगी राज्य सभा के मैंबर बनने लई दोस्तों घट्टो घट्ट 30 साल की उम्र होनी चाहिए है, ठीक है जी। तो उस तो बाद जे गल करिए तो अपना भाग ईडी है। तो देखो दोस्तों
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ 8 ਉਪਭਾਗ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3 ਅੰਕ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ 30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰदेश ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਆਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੌਰੀ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈਂਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਸਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਆਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ 25 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਦਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਭਾਗ ਈੜੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਜਦੋਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੱਕ ਦੀ ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 2933 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਵੀ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਰੁਣਾਚਲ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਰਣ ਦਾ ਕੱਛ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 29 ਡਿਗਰੀ 12 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਸ਼ਾਂਤਰੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਦੇਸ਼ਾਂਤਰ ਰੇਖਾ ਵਿੱਚ 4 ਮਿੰਟ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰदेश ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਂ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਲਵਾਯੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕਿਹੜੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋਸਤੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਜਲਵਾਯੂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਦੀ ਜਲਵਾਯੂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦੋਸਤੋ ਉੱਤਰ ਪਰਵਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੋਸਤੋ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੋਸਤੋ ਸਾਲ ਪਰ ਠੰਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤੋ ਤਾਪਮਾਨ ਸਾਲ ਪਰ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੋਸਤੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਰਕ ਰੇਖਾ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੋਸਤੋ ਤਾਪਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉੱਚਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਪਵਨ ਮੁਖੀ ਢਲਾਨਾਂ ਦੇ ਸਥਿਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਭਾਰੀ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਵਰਖਾ ਛਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੁੱਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਮਾਨਸੂਨ ਪੌਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਥਲ ਵੱਲ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਦੋਸਤੋ ਜਲ ਬਾਸ਼ਪਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਭਰੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਖੂਬ ਵਰਖਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਲ ਬਾਸ਼ਪ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵਰਖਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਪੌਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਲਟਾ ਦਿਸ਼ਾ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੇ ਜਲ ਵਾਸ਼ਪ ਰਹਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੋਸਤੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਖੁਸ਼ਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਰਖਾ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦੱਖਣੀ ਪੂਰਬੀ ਤੱਟ 'ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਔਸਤ ਬਚਤ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਬਚਤ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੱਸੋ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ। ਕਿ ਦੇਖੋ, ਬਚਤ ਆਮਦਨ ਦੋਸਤੋ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਚਤ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਨਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਸਤੋ ਬਚਤ ਆਮਦਨ ਦੀ ਖਰਚ ਉੱਤੇ ਦੋਸਤੋ ਅਧਿਕਤਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਦੋਸਤੋ ਬਚਤ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਮਦਨ ਮਾਈਨਸ ਉਪਭੋਗ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਸੇਵਿੰਗ ਮਾਈਨਸ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ, ਜਿੰਨੀ ਇਨਕਮ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਗਰ ਜਿੰਨਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਸਿੰਪਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਔਸਤ ਬਚਤ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਮਦਨ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਦੋਸਤੋ ਬਚਤ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਔਸਤ ਬਚਤ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੈ। ਔਸਤ ਬਚਤ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਬਚਤ ਅਪਾਉਂਟ ਆਮਦਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਾਂਤ ਬਚਤ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੋਸਤੋ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੋਸਤੋ ਬਚਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਅਨੁਪਾਤ ਹੀ ਲਿਖਿਆ, ਹਾਂ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਮਾਂਤ ਬਚਤ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤੋ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਬਚਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ ਵਧੂਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਚਤ ਵੀ ਤਾਂ ਵਧੂਗਾ, ਆਮਦਨ ਘਟੂਗੀ ਤਾਂ ਬਚਤ ਵੀ ਘਟੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਸੀਮਾਂਤ ਬਚਤ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਬਚਤ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਪਾਉਂਟ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਭਾਵ ਉਸ
पूंजी स्टॉक तो है जो दोस्तों उत्पादन प्रणाली ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰਿਕ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਤਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯਾਤਾਯਾਤ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ, ਸਿੰਚਾਈ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਪੂਰਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ 'ਤੇ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਦਰਿਆ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਵੀ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨ ਤੱਕ ਜੇਹਲਮ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਦਰਿਆ ਦੋਸਤੋ ਜਿੱਥੇ ਹਮਲਾਵਰ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਵੀ ਬਣੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਗਭਗ ਦੋਸਤੋ ਸਾਰੇ ਹਮਲਾਵਰ ਆਪਣੇ ਵਿਸਥਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਅਨੁਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਪਰਗਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋਸਤੋ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹੱਦ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਜੇ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਦਰਿਆ ਪਰਬਤਾਂ ਤੋਂ ਉਪਜਾਊ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਨਾ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਜਾਊ ਮੈਦਾਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ। ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਮੰਜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਮੰਜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਜਾਂ ਉਦੇਸ਼। ਮੰਜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੋਸਤੋ ਸਥਾਪਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧੇਰੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 22 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਮੰਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਰੇਕ ਮੰਜੀ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਥਾਨਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪੀੜੀਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੀੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਮੰਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਗੋਕੁਲ ਚੰਦ ਨਰੰਗ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੋਸਤੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਉਦੇਸ਼ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਸੰਪੰਨ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਭ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗੇ। ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੋਸਤੋ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝੇ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਗੌਰਵ ਵਧੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਦੋਸਤੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਕਿਵੇਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਧਾਰਨ ਬਿੱਲ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਧਾਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਦੋਸਤੋ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਦੋਸਤੋ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੀ ਹਰੇਕ ਧਾਰਾ ਉੱਤੇ ਦੋਸਤੋ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਦੀ ਉੱਚੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਪੜਾਅ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਦੋਸਤੋ ਮਤਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੂਸਰੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਦਨ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਦੂਸਰੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲੇ ਸਦਨ ਵਾਂਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੂਸਰਾ ਸਦਨ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਗਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਹ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਭਾਗ ਸੱਸਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ 4 ਨੰਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 8 ਉਪਭਾਗ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ,
हाँ, पहला प्रश्न है दोस्तों कि भारत की भूगोलिक स्थिति का उद्देश्य की सुरक्षा ते जलवायु ते व्यापार ते सभ्याचारक ते की प्रभाव पिया। तो दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। हाँ जी, तो दोस्तों इसका आंसर आही है, सॉरी आप अगे चले गए सीगे। तो देखो भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में दोस्तों फैलिया हुआ एक विशाल देश है। क्वेश्चन हुई है, देख लो एक बार ध्यान। तो हिंद महासागर के दोस्तों सिर उत्ते दोस्तों स्थित होने करके इसनूं केंद्री स्थिति जिहड़ा हैगा स्थिति प्राप्त सीगी। आओ वेखीए कि भारत की स्थिति का देश की सुरक्षा जलवायु ते व्यापार ते सभ्याचार उत्ते की प्रभाव पिया। दोस्तों सुरक्षा भारत ने दोस्तों अपनी लंबी तट रेखा की सुरक्षा लई दोस्तों एक शक्तिशाली जल सेना का गठन किया। इसलिए दोस्तों दक्षिण विच इस दियां जिहड़ियां सरहदां बिल्कुल सुरक्षित हैं। ठीक है जी। उत्तर दियां जिहड़ियां हैगियां ने पर्वती जिहड़ियां हैगियां जां फिर दोस्तों थली सरहदां की सुरक्षा लई दोस्तों थल अते हवाई फौज का दोस्तों गठन किया गया। असीं जिथे एक पासे उत्तर दियां जिहड़ी हैगी गुआढ़ी देशां ते हमलिਆਂ ਨੂੰ नाकाम किया, उत्थे दोस्तों दूसरे पासे श्रीलंका की जिहड़ी हैगी अतवाद तो मालदीव की समुद्री लुटेरिਆਂ तो सुरक्षा की है। जलवायु तो दोस्तों हिमालय के हिंद महासागर के विचकार दोस्तों स्थित होने करके भारत में दोस्तों मानसून पूर्णा का जोड़ा वरदान मिला है। भारत के बहुत हिस्से दोस्तों गर्मी में मौसम में वर्खा होंगी है, जबकि दोस्तों दक्षिणी पूर्वी भागों में सर्दी के मौसम में वर्खा होंगी है। व्यापार दोस्तों हिंद महासागर तो निकलने वाले सारे ही मार्ग दोस्तों भारत में होकर निकलते हैं। ठीक है जी। यह मार्ग एक पासे दोस्तों भारत में दोस्तों यूरोप और अमरीका के देशों नाल दोस्तों जोड़ते हैं, दूसरे पासे दोस्तों आस्ट्रेलिया पूर्वी एशिया और दोस्तों दूर पूर्व नाल ये जोड़ते हैं। सभ्याचार तो दोस्तों देखो सभ्याचार भारत के उत्तर पश्चिमी के देशों के आर्या यूनानी तुर्क मुगल आदि ने अनेकों ने दोस्तों विदेशी जातियां इत्थे आईयां ते इस देश में बस गई। इन्हां वख-वख भाषाई जातियां ने दोस्तों भारत के लोगों में पहरावे रहन सहन खाण पीण अनेकों तब्दीलियां आईयां। ठीक है जी। तो सच तो दोस्तों यह है कि भारत की जी अपनी स्थिति है दोस्तों उसके कारण के बहुत ही सारे मतलब वो पहलू या फिर पड़ाव ने। ठीक है जी। तो ये तुहाडा हो गया आंसर। इस तो बाद दोस्तों अगला प्रश्न है अपना, देखो हाँ जी अगला प्रश्न की है कि भारत के धरताल दे वंड करो कि किसी एक भाग का जोड़ा है विस्तार पूर्वक वर्णन करो। ठीक है। तो उस तो बाद दोस्तों देखो इसका अगला अपना उत्तर देखते हैं। हाँ जी। तो देखो दोस्तों भारत के धरताल की वंड किसी एक भाग का दोस्तों विस्तार पूर्वक वर्णन करो। तो देखो की है दोस्तों धरताल के आधार उत्ते असी भारत में दोस्तों 5 भौतिक भागों में वंड सकते हाँ। हिमालय पर्वतीय खेतर, उत्तरी विशाल मैदान, प्रायद्वीपी पठार का खेतर, तट के मैदान या फिर दोस्तों भारतीय द्वीप। इन्हां विचों दोस्तों हिमालय खेतर का वर्णन इस प्रकार है। तो देखो हिमालय पर्वतीय खेतर हिमालय विच दोस्तों पर्वत विच उत्तरी सरहद उत्ते दोस्तों एक चाप के रूप में फैले हुए हैं। पूरब के दोस्तों पश्चिम तक इन्हां दी जिहड़ी हैगी लंबाई 2400 किलोमीटर है और चौड़ाई जिहड़ी है 240 तो 320 किलोमीटर की है। ठीक है। उचाई के हिसाब नाल दोस्तों हिमालय पर्वत नूं 5 हेठां लिखे हुए उपभागों में वंडिया जा सकता है। ट्रांस हिमालय इस जिहड़ा है दोस्तों विशाल पर्वत जिहड़ा है श्रेणी ਦਾ दोस्तों ज़्यादा भाग तिब्बत ਵਿੱਚ होने करके इसनूं दोस्तों तिब्बत हिमालय भी आख्या जाता है। इसकी दोस्तों कुल लंबाई 970 किलोमीटर और चौड़ाई दोस्तों किनारिਆਂ उत्ते 40 किलोमीटर और केंद्री भाग में लगभग 222 किलोमीटर है। इन्हां पर्वतों की दोस्तों औसत ऊंचाई 6100 मीटर और माउंट K2 और दोस्तों गॉडविन आस्टीन 8611 मीटर है। ठीक है जी। तो उस तो बाद हैगा भी इन्हां पर्वतों दी दोस्तों सब तो उच्चियां चोटियां हैं। ठीक है जी। महान हिमालय तो दोस्तों देखो यह भारत की दोस्तों जिहड़ी हैगी सब तो वड्डी और लंबी और उच्ची पर्वतीय श्रेणी है। इसकी लंबाई दोस्तों 2400 किलोमीटर है, चौड़ाई दोस्तों 100 तो 200 किलोमीटर है। इसकी औसत ऊंचाई दोस्तों 6000 मीटर है। ठीक है जी। संसार की दोस्तों सब तो उच्ची चोटी माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर इस पर्वत श्रेणी में स्थित है। अगे है दोस्तों छोटा हिमालय तो दोस्तों इसनूं जिहड़ा हैगा मध्य हिमालय भी आख्या जाता है। इसलिए दोस्तों औसत जिहड़ी हैगी ऊंचाई दोस्तों 3500 मीटर तो लैके 5000 मीटर तक है। इस पर्वत श्रेणी दीयां उच्चियां चोटियां जिहड़ियां हैगियां दोस्तों सर्द रुत विच भी बर्फ नाल ढकियां जांदियां हन। इत्थे दोस्तों शिमला जिहड़ा हैगा मंसूरी, श्रीनगर, नैनीताल, दार्जिलिंग ते दोस्तों अपना चक्राता आदि जिहड़े हैगे सेहतवर्धक स्थान पाए जाते हैं। उस तो बाद दोस्तों हैगा बाहरी हिमालय इस पर्वत श्रेणी दोस्तों शिवालिक श्रेणी उप हिमालय ते दक्षिण दीयां जिहड़ियां हैगी हिमालय के नाम नाल भी इसनूं बुलाया जाता है। इन्हां पर्वतों के दोस्तों दक्षिण विच झीलां पाईयां जांदियां हन। बाद विच इन्हां नूं दोस्तों मिट्टी भर गईयां ते इन्हां नूं दोस्तों दून पूर्व विच दोस्तों इसनूं द्वार कहा जाता है आख्या जान लग्या। ठीक है जी। इसनूं दून आख्या जान लग्या सी। इन्हां विच दोस्तों देहरादून, पतली दून ते उस तो बाद दोस्तों अपना हैगा कोथड़ी दून, उधमपुर, कोटली आदि शामिल हैं। पहाड़ी शाखावां हिमालय पर्वत दीयां दोस्तों 2 शाखावां हैं, पूर्वी शाखावां ते पश्चिमी शाखावां। पर जिहड़ा पूर्वी शाखावां दोस्तों इन्हां शाखावां विच दोस्तों पूर्वांचल भी आख्या जाता है। इन्हां शाखावां विच दोस्तों जिहड़ी हैगी अपनी दफा बम पटकाई दोस्तों बम गारो खासी ते जैंतिया ते दोस्तों त्रिपुरा
ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਪਾਮੀਰ ਦੀ ਗੰਢ ਤੋਂ ਦੋਸਤੋ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਪ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਸਾਲਟ ਰੇਂਜ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਕਿਰਥਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10ਵੀਂ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦੋਸਤੋ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਿੰਦੂ ਕੁਸ਼ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤੋ ਕਾਕੇਸ਼ ਪਰਬਤ ਲੜੀ ਨਾਲ ਜਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਿ ਸਰਵਜਨਿਕ ਖਰਚੇ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਸਰਵਜਨਿਕ ਖਰਚੇ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਿਲਰ ਵਰਡ ਹੈ ਸਰਵਜਨਿਕ ਖਰਚੇ ਮਤਲਬ ਦੋਸਤੋ ਜਨਤਕ ਖਰਚੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਨਤਕ ਖਰਚਾ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਖਰਚਾ ਹੈ ਜੋ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਦੋਸਤੋ, ਸਰਵਜਨਿਕ ਖਰਚੇ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਖਰਚਾਂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਲੋਕਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਦੋਸਤੋ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹਿਕ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚ ਦਾ ਜਨਤਕ ਖਰਚ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਰਮਲ ਵਾਈ ਉਹੀ ਜੋ ਖਰਚਾ ਦੋਸਤੋ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਉਹ ਖਰਚਾ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮੂਹਿਕ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਪਬੰਧ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ, ਰੋਡ ਬਣਾਉਣੇ, ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਖਰਚਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਦੀਆਂ ਦੋਸਤੋ ਕਿਸਮਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਾ ਸਥਿਰ ਸੰਪत्ति ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਡੈਮ, ਜਨਤਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਦਿ ਆਮਦਨੀ ਖਰਚੇ ਖਪਤ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ, ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਟਾਈਪਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਖਰਚੇ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਦਿ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਗੈਰ ਵਿਕਾਸ ਖਰਚੇ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟਾਈਪਸ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੌਦਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੌਦਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ, ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਵਪਾਰਿਕ ਬੈਂਕ, ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਬੈਂਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ SBI ਹੋ ਗਿਆ, PNB ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਹੀ ਨੇ ਦੋਸਤੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਬੈਂਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰੀ ਬੈਂਕ ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੈਂਕ ਆਦਿ ਤੇ ਖਾਸ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ। ਗੈਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੈਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਯੂਨਿਟ ਟਰਸਟ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ LIC ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਂ ਡਿਵੈਂਚਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਦੇਖੋ, ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖ ਲਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਸ਼ਾ ਬੜੀ ਹੀ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਅੰਗ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਲਤਨਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੁਣ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਆ ਗਈ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦੋਸਤੋ ਝਾਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੋਸਤੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦੇਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਉੱਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੋ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਕੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ
हाँ जी राजनीतिक अराजकता। तो दोस्तों देखो लोधी शासਕਾਂ अधीन दोस्तों सारा देश ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖਾੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਦਰੋਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਦੇ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤੋ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰੀ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਬੁਰੇ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚਣ ਲੱਗੇ। ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹਥਿਆ ਲਾਂਗੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਦੋਸਤੋ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਸਲਤਨਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਹੋਰ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਵੀ ਪੱਖ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੋਸਤੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸਥਾਪਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਵਿਦਰੋਹੀ ਤੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਰੋਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੋਸਤੋ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਅਗਲਾ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਨਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਬੋਲਬਾਲਾ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਅੰਨਿਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਸ਼ਾਸਕ ਵਰਗ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਮਗਨ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨੀ ਵਿਅਰਥ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਉੱਡ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਕ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਤਦ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੋਸਤੋ ਉਸ ਦੀ ਦੋਸਤੋ ਮੁੱਠੀ ਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਦੋਸਤੋ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਿਯਤਾ ਦੋਸਤੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਯੁੱਧ। ਇਸ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯੁੱਧ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਮਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਰਦਾਰਾਂ ਸੂਬੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਕਈ ਯੁੱਧਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋਸਤੋ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਰ ਨੇ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਾਬਰ ਨੇ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ 1539 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰਗੱਦੀ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੋਸਤੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਲ ਬੋਧ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਇਸੇ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਤੋਂ ਦੋਸਤੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੀਵਨ ਚਰਿੱਤਰ ਲਿਖਵਾਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਦੋਸਤੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸਤੋ ਉਸ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਲੰਗਰ ਛਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦੋਸਤੋ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਨਿਆਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੋਸਤੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਗ੍ਰਹਿ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਧਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਨਿਆਸ ਦਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜੋ ਸੰਨਿਆਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਸਿੱਖ ਸੰਪਰਦਾਇ ਤੋਂ ਦੋਸਤੋ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜੀ ਦੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦੋਸਤੋ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਗਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਧਾਰਮਿਕ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਨਿਯਮਬੱਧ ਜੀਵਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਬੜੇ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਪਸੰਦ ਸਨ। ਸੱਤਾ ਦੇ
ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਬਲਵੰਡ ਨਾਮੀ ਦੋ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਬਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਭੰਗ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਲੱਦਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰੂਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਦੋਸਤੋ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਾਣੀ ਮਿਲੀ। ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਜਾਤੀ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਸੇਗਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਭੇਦ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੂਲ ਭੇਦ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੂਲ ਫਰਕ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਆਂਯੋਗ ਹਨ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੋਸਤੋ ਨਿਆਂਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਦੀ ਦੋਸਤੋ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੋਸਤੋ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹਨ, ਪਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੋਸਤੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਦੋਸਤੋ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੋਸਤੋ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹਨ। ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵੇਰਵਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ। ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੇਠ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟ, ਜਦੋਂ ਦੋਸਤੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸਤੋ ਬਾਹਰੀ ਹਮਲੇ, ਯੁੱਧ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਖੰਡਤਾ ਉੱਤੇ ਦੋਸਤੋ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਕਟਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਦੋਸਤੋ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਕਟ, ਜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸਤੋ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਧਨ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਕਟਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਜੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਹੀ ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹਮਲੇ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ, ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਸਾਖ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੋਸਤੋ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਭਾਗ ਹਾੜਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਰੋਤ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਆਹ ਪਹਿਰਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਰੋਕੋ ਜਾਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਓ ਦੋਸਤੋ, ਮੰਨੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੋ, ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਆਨਸਰ ਦੇ ਪਾਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਹੋਪ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਜ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਚਲੋ ਸਿੱਧਾ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਆਨਸਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਲੱਭੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਦੋਸਤੋ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 1953 ਈਸਵੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1953 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 1953 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰਾਜ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਜੋਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੋਸਤੋ ਕਦੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਜੋਕਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1966 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾ ਇਹ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸਤੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਾਜਵੜਾ ਸ਼ਾਹੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਬਰਤਾਨਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਣਾ ਬਰਤਾਨਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ 1966 ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਸੌਰੀ 562 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਰਾਜਵਾੜਾ ਸ਼ਾਹੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ 9 ਬਰਤਾਨਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇੱਥੇ
लिखा होया इन्होंने 562 राजवाड़ा शाही रियासतां ते 9 बरतानवी प्रांतां विच वंडिया होया सीगा। ठीक है जी, आज़ादी तो पहला भारत नूं। ठीक है, तो उस तो बाद हुण अगला प्रश्न की है अपना कि राज पुनर्गठन कमीशन की स्थापना किस दी रहनुमाई हेठ की गई सी। तो दोस्तों इसकी जिहड़ी हैगी आ, ठीक है जी, किस दे द्वारा की गई सी। तो दोस्तों ये जस्टिस जिहड़ा अपना दोस्तों फजल अली दे रहनुमाई अधीन जिहड़ा हैगा राज पुनर्गठन कमीशन की स्थापना की गई सी। ठीक है जी, आप देख सकते हो इसका आंसर भी असी लिखा होया वा जस्टिस फजल अली दी रहनुमाई अधीन। ठीक है जी, अधीन इसकी स्थापना की गई सी राज पुनर्गठन कमीशन की। ठीक है जी, तो उस तो बाद हुण जे गल करिए तो अगला ये तुहाडा दिता है, अगला एक होर पैरा वा। ठीक है जी, इत्थों तो लैके इत्थे तक चंगी तरह इसनूं रीड कर लो पहला तो। ठीक है जी, इत्थे तक स्क्रीन नूं रोक के स्क्रीनशॉट लैके इत्थे तक रीड कर लो। ठीक है, चंगी तरह हुण दोस्तों तुसीं रीड कर लिया होना। तो चलो आपां क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक काल विच दोस्तों पंजाब नूं किस नां नाल जाणिया जांदा सीगा। तो दोस्तों वैदिक काल दे विच जिहड़ा हैगा पंजाब नूं तुसीं देख सकते हो कि 7 दरियावां की धरती कहा जांदा सीगा। ठीक है जी, तो उस तो बाद हुण अगला प्रश्न की है, तो वैदिक साहित्य विच दोस्तों किन्नियां दरियावां का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों देख सकते हो कि वैदिक साहित्य दे विच, ठीक है जी, इत्थे आपां पुछया होया कि वैदिक साहित्य दे विच किन्नियां दरियावां का जिहड़ा हैगा किया गया। तो दोस्तों आह वाली लाइन पढ़ो कि वैदिक काल विच पंजाब की धरती नूं 5 दरियावां की धरती दी थां दोस्तों जिहड़ी हैगी 7 दरियावां की धरती कहा जांदा सीगा। ये तो चलो हो गया सीगा। ठीक है जी, तो उही सीगा, तो आह आंसर पहला सीगा कि 7 दरियावां की धरती कहा जांदा सीगा। ठीक है जी, वैदिक काल दे विच। ठीक है, तो अगला प्रश्न सीगा दोस्तों अपना कि साहित्य विच दोस्तों किन्नियां दरियावां का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों देखो ਇਹਦਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ कि उस समय 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ दोस्तों ਧੁਰ ਪੱਛਮ ਦਰਿਆ ਸਿੰਧ ਅਤੇ ਧੁਰ पूर्व ਵਿੱਚ दोस्तों ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਰਿਆ सरस्वती ਦਾ भी वर्णन वैदिक साहित्य ਵਿੱਚ मिलता है। तो दोस्तों 5 ਇੱਥੋਂ हो गई। ठीक है जी, तो 2 ਇੱਥੋਂ हो गई। ठीक है जी, फिर ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ कह सकते हैं कि 7 दरियावां होणगियां। ठीक है जी, 7 दरियावां इसका आंसर लग रहा। बाकी तुहानूं की लग रहा तुसीं दस सकते हो। ठीक है जी, इत्थे मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों 7 दरियावां आएगा। बाकी तुहानूं की लगता तुसीं कमेंट्स बॉक्स के विच दस सकते हो, क्योंकि दोस्तों देखो 5 दरियावां की जिहड़ी हैगी दोस्तों इत्थे ही होगी, तो 2 दरियावां दोस्तों जिहड़ी हैगी दरिया सिंध और दोस्तों जिहड़ा हैगा दरिया पूर्व विच दरिया सरस्वती जिहड़ा हैगा दरिया पूर्व विच दोस्तों जिहड़ी अपनी दरिया सरस्वती का भी वर्णन होता है। ये तो फिर 5 + 2 किन्ने 7 हो गए। ठीक है जी, बाकी तुहानूं की लगता दोस्तों तुसीं कमेंट्स बॉक्स के विच जरूर दसना। तो अगला प्रश्न है दोस्तों यूनानी इतिहासकारां ने दोस्तों पंजाब नूं की नाम दिता। तो दोस्तों देखो यूनानी जिहड़े सीगे, ठीक है जी, उन्होंने ना पंजाब नूं दोस्तों पैटापोटामिया भाव दोस्तों 5 दरियावां की धरती का जिहड़ा हैगा नाम दिता, यानी कि आह वाला नाम दिता सीगा पैटापोटामिया। ठीक है जी, तो उस तो बाद अगला है कि पंजाब का नाम पंजाब किवें पिया। तो दोस्तों पंजाब का नाम पंजाब किवें पिया। तो दोस्तों देखो तुर्कां ते अफगान ते फारसी भाषा के प्रभाव नाल दोस्तों इस प्रदेश का नाम पंजाब पिया। ठीक है जी, तो इत्थे ही दोस्तों तुहाडे खत्म होंदे हैं। उस तो बाद दोस्तों भाग कक्का है, ये दोस्तों तुहाडे नक्शे हैं कि नक्शे विच कोई 4 स्थान दिखाओ, जिवें कि लक्षद्वीप ते अपना दोस्तों कोरोमंडल जिहड़ा तट चेन्नई इलाहाबाद जसकर पर्वत श्रेणी, तो अगला है ये वाला आनंदपुर साहिब भगाणी नंदौड़, ठीक है, नंदौण ते चमकौर साहिब ते खिदराना। तो दोस्तों ये तुहानूं 4-4 नंबर के इधर आउणगे, बट दोस्तों ये असीं तुहानूं नहीं करा सकते है। ठीक है जी, ये तो दोस्तों तुसीं क्लास दे विच जदों करोगे ये तो दोस्तों चीटिंग मतलब देख वगैरह के भी हो जाता है। ठीक है, उत्थे पुछ लियो फ्रेंड्स वगैरह तो तुहानूं दस देणगे। ठीक है जी, ये एडी कोई औखी गल नहीं, बाकी टीचर भी तुहानूं करा देणगे, क्योंकि दोस्तों मैं पढ़ाई है सारे जने करनगे इकट्ठे, तुसीं भी नाल ही नाल कर लेना उन्होंने। ठीक है जी, तो इत्थे ही दोस्तों तुहाडा पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो गया वा। ठीक है जी, तो आई होप दोस्तों तुसीं मतलब पूरा ही वीडियो देखा होना तो तुहानूं वधिया लगी होगी। ठीक है, इसी पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया वा। बाकी दोस्तों आह क्वेश्चन पेपर तुहानूं आ गया तो वेल एंड डन। ठीक है जी, अगर नहीं आया तो दोस्तों एज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनू मन के चल लियो। ठीक है जी, तो बाकी दोस्तों पूरा क्वेश्चन अपनी सॉल्व कर दिता। बाकी तुहाडी कोई क्वेरी या वीडियो चंगी लगी तो लाइक करियो, तो कोई क्वेरी है तुसीं मैनूं इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। इंस्टा आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के दिता होया वा।